Good morning everyone. Myself Dr. A.D. Adav, Assistant Professor and Head of the Department of Microbiology, late Pushpati Patil Art and Science College, Risod. Today we are discuss the next point of this unit number 6, reproduction and growth of bacteria. Today we are discuss the first point of reproduction and growth of bacteria is nothing but the reproduction types of bacteria. How many number of different types of bacteria for production? Different types of bacteria, generally different types of bacteria are produced. For example, such as the Pseudomonas is the different production types, as well as E. coli also different types of production. It means totally different, means specificity and specificity means specific types of microorganisms produce the specific type of reproduction types. Okay. And reproduction is nothing but the concept of reproduction is nothing but the not only the growth of bacterial set, but also the number increase of bacterial cell. Not only growth, reproduction and growth of bacteria means not only increase the size of bacterial cell. This is not a correct concept. Correct concept is the number of bacterial cell increase. Okay, not only mass or weightage of that particular cell. So we are today discuss the reproduction types of bacteria. तर आज आपल्याला पाहिजे रिप्रोडक्शन टाइप्स ऑफ बॅक्टेरिया. ओके, याच्यामध्ये रिप्रोडक्शन टाइप्स, व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बट युअर सिलेबस कन्सर्न BSc Part 1 only syllabus concerned only the reproduction types of bacterial cell. Introduction: bacteria is the simplest and smallest microorganism which cannot be naked our eyes, but you can easily isolate, identify and observable in microscopic level. So Antony van Leeuwenhoek 1676, the classification they are placed in the kingdom manera. Reproduction types: vegetative reproduction, asexual reproduction and sexual reproduction. Now today we are discuss only the vegetative budding types of reproduction. So in this case a small protuberance called as bud develop at the end of the cell. तर बॅक्टेरियाचं आपल्याला व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन कसं होते ते आपल्याला आपल्या सिलेबसमध्ये आहे आणि त्याच अनुषंगाने आपल्याला ते आज पाहायचं आहे. आता रिप्रोडक्शन अँड ग्रोथ ऑफ बॅक्टेरिया म्हणजे काय? फक्त बॅक्टेरियाची साईज, त्या सेलची साईज वाढणं म्हणजे बॅक्टेरियाची ग्रोथ नाही आहे. त्याला आपण करेक्ट कन्सेप्ट नाही म्हणणार, कारण त्याच्या आजूबाजूला जे एन्व्हायरमेंट आहे त्याच्यामध्ये जे न्यूट्रिशन आहे ते जो तो कंजप्शन करणार आहे, तर तो कंजप्शन करून स्वतःची ग्रोथ हा बॅक्टेरिया करत असतो. ग्रोथ ही कन्सेप्ट म्हणजे काय? बॅक्टेरियाची ग्रोथ म्हणजे एक किंवा एकापेक्षा जास्त सेल, एका सेलपासून 2 सेल, 2 पासून 4 सेल, 4 पासून 8 सेल, 16 सेल अशा नंबर ऑफ क्वांटिटीमध्ये त्या बॅक्टेरियल सेलची संख्या वाढणं याला आपण रिप्रोडक्शन अँड ग्रोथ ऑफ बॅक्टेरिया म्हणत असतो. तर द टर्म ग्रोथ अप्लाइड द बॅक्टेरिया अदर ऑर्गॅनिझम युजली रेफर टू चेंज इन द टोटल पॉप्युलेशन रादर दॅन द increase in their size or mass of an individual microorganism. Under ordinary condition of growth, all growing cells, plant, animal and microorganism multiply by the asexual process of cell division. In multicellular plant and animal division of body cells result increase in size of the individual plant and animal. Okay, means but no increase in the number of plant and animal. In unicellular microorganism, division of cell result in increase in number of cell. Okay, reproduction is nothing but the bacteria reproduced by variety of different method. Mainly our syllabus considers 4 different types of reproduction method of bacteria. First one is nothing but the binary fission. Okay, आता आपल्याला याचे वेगवेगळे प्रकार पाहायचे आहेत. पहिल्यांदा पाहू आपण बायनरी फिजन. व्हॉट इज बाय बायनरी फिजन? दिस इज द सिम्पलेस्ट बॅक्टेरियल सेल. ही जी आहे हे बॅक्टेरियल सेल आपल्याला दिसत आहे. इथे या सेंटरमध्ये ते जे आहे तो DNA आपल्याला दिसत आहे. ओके, न्यूक्लियसमध्ये तो DNA आहे. सपोज याचा एक रिप्रोडक्शन अंडर फेवरेबल कंडिशन इन विच सेल डिवाइड इंटू 2 सिमिलर डॉटर सेल. ओके, एकापासून 2 डॉटर सेल ते तयार होते, त्यालाच आपण रिप्रोडक्शन म्हणतो बायनरी फिजन. With the help of binary fission. Binary fission means transfer of nutrient medium from into the cell by selective process. Okay, हे जे सेल आहे याच्या सेलच्या आजूबाजूला काय असणार आहे? न्यूट्रिशन असणार आहे. ओके, मग कन्व्हर्सेशन ऑफ न्यूट्रिएंट इंटू दी सायटोप्लाझमिक मटेरियल बाय द एन्झाईम सिस्टीम. ओके, याच्या आजूबाजूला जे न्यूट्रिशन आहे ते सेलच्या आतमध्ये जाईल
सेलच्या आतमध्ये गेल्यानंतर जे काय सेलचे पार्ट आहे ते सेलचे पार्ट इथे तयार होण्यासाठी सुरुवात होईल. कारण आजूबाजूला न्यूट्रिशन आहे, सायटोप्लाझमिक मेम्ब्रेन आहे, सिंगर अँड निकोलसन मॉडेल तुम्हाला माहीत आहे, ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट अपटेक इनटू दी सायटोप्लाझमिक मेम्ब्रेन. देन सायटोप्लाझमिक मेम्ब्रेनमध्ये न्यूट्रिशन बॅक्टेरियल सेलच्या आतमध्ये गेल्यानंतर त्या बॅक्टेरियल सेलचं जी ग्रोथ आहे ती ग्रोथ जे आहे ते होत असते आणि एकापासून 2 DNA आणि त्याचे जे नंबर ऑफ पार्ट सेल्स आहेत ते सुद्धा नंबर ऑफ इन्क्रीजमध्ये त्याचं इन्क्रीज अमाऊंट ऑफ न्यूक्लिअर मटेरियल, सेल इलॉंगिनेशन, ओके, ऑर्गनायझेशन ऑफ कंटेंट ऑफ सेल डिस्ट्रीब्यूट टू द मटेरियल बिटवीन 2 सेल्स सर्व. मग त्याच्या सेल जी आहे ती थोडीशी लांब होणार आहे. इथे मधामध्ये त्याचं बर्डसारखं फॉर्मेशन होते, ते 2 DNA त्याच्यापासून तयार होतील, सायटोप्लाझमिक मेम्ब्रेन 2 तयार होतील, सेल वॉल होईल, फ्लॅजेला होईल. जसं सेल एक बॅक्टेरियल सेल असते तशीच त्याच्यापासून दुसरी बॅक्टेरियल सेल या पद्धतीनं बायनरी फ्युजन ज्याला आपण म्हणतो ते या पद्धतीनं होईल. आणि इन्व्हेजिनेशन ऑफ द सायटोप्लाझमिक मेम्ब्रेन फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ ट्रान्सफर ऑफ सेल वॉल. इथे तुम्हाला जे सायटोप्लाझमिक मेम्ब्रेन आहे ही सायटोप्लाझमिक मेम्ब्रेन इन्व्हेजिनेशन झालेली पाहिजे, आतमध्ये गेलेली दिसते. हे बघा, ही वरची आउटर लेअर आहे सेल वॉल, देन सायटोप्लाझमिक मेम्ब्रेन, हे 2 DNA इथे तयार झाले एका सेलपासून आणि हे सायटोप्लाझमिक मेम्ब्रेनसुद्धा इथे आतमध्ये ती गेलेली आहे. ओके, तर अशा पद्धतीमध्ये ती बॅक्टेरियल सेलची जे आहे इन्व्हेजिनेशन होते आणि नंतर 2 डॉटर सेलमध्ये त्या डिवाईड होऊन जातात. ओके, इथे एकच बॅक्टेरियल सेल आहे, आजूबाजूला न्यूट्रिशन आहे, न्यूट्रिशन अपटेक करेल, सायटोप्लाझमिक मेम्ब्रेन घेईल, सेलचे स्ट्रक्चर स्वतः डेव्हलप करेल, त्याच्यानंतर सायटोप्लाझमिक मेम्ब्रेन इन्व्हॅज होतील आणि एका सेलपासून 2 सेल बायनरी फ्युजनमुळे काय होतील त्या डिस्ट्रीब्यूट होतील. याला म्हणणार आहे आपण सिम्पली ॲज अ बायनरी फ्युजन ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ बॅक्टेरियल सेल. मग आता दुसरा जो प्रकार आहे त्याला आपण म्हणणार आहे बडिंग. ओके, दुसरा जो प्रकार आहे तो आहे बडिंग. ओके, budding is the another simple types of asexual reproduction method of bacterial cell. Some bacteria such as Rhodosudomonas acidophila reproducing by budding. Okay, this is the process in which small bud develop at the end of the cell and which enlarge and eventually develop into the new cell. Later it separate from the parent cell. Okay, means for example this one, ही आता बॅक्टेरियल सेल आहे, एका साईडला बड फॉर्मेशन होईल. बड फॉर्मेशन इन द सेन्स लाईक दिस, ही सेल आहे, या सेलच्या आजूबाजूला काय होते बड फॉर्मेशन होते, ते इलॉंगेशन होईल आणि इलॉंगेशन झाल्यानंतर ताबडतोब त्या बड फॉर्मेशनमुळे काय होते ते बड जे आहे ते बड टोटली इथून हे निघून जाते आणि एक सेल ही एक आणि ही दुसरी सेल इथे तयार होते. सेम कंटेंट असणार आहे, फक्त बड फॉर्मेशन होते. बड फॉर्मेशन मीन्स ॲट दी वन एंड ऑफ दी सेल वॉल इज बड फॉर्म. बड मीन्स एक मोठा असा एक टेब्युलर फॉर्ममध्ये असा बड फॉर्म होते आणि ती सेल आपोआप एका सेलपासून दुसरी सेल जी आहे ती डेव्हलप होते. मग याच्या बाजूला न्यूट्रिशन आहे, न्यूट्रिशन अपटेक करत आहे. ओके, इथे याच्या बाजूला न्यूट्रिशन आहे, न्यूट्रिशन अपटेक करत आहे ती सेल. अपटेक केल्यानंतर इथे बड फॉर्मेशन झाला, ते मोठा होणार आहे. मोठा होऊन जो झालेला आहे तो त्याच्यानंतर या सेलमध्ये आणि या सेलमधले जे कंटेंट्स आहे, मग DNA सेल, RNA असेल, जेनेटिक मटेरियल असेल, सायटोप्लाझमिक असेल, सेल वॉल असेल, मिझोझोम्स असतील, जे काही असणार आहे त्या बॅक्टेरियल सेलच्या आतमध्ये ते दोन्ही सेलमध्ये सेम अमाऊंटमध्ये असणार आहे, सारखंच तयार होणार आहे. आणि एक वेळ अशी येईल, इथे बघा, इथे बड फॉर्मेशन स्टार्ट झाली, इथे थोडासा बड मोठं झाला आणि इथे टोटली काय झालेलं आहे ते बड सेपरेट हे झालेलं आहे. ओके, तर हे यालाच आपण म्हणणार आहे बड फॉर्मेशन. बॅक्टेरियल सेलचं आपण काय म्हणणार आहे, बड फॉर्मेशनच्या माध्यमातून एका बॅक्टेरियल सेलपासून दुसरी बॅक्टेरियल सेल ही एकच आहे इथे, बरोबर आहे. याच्या आजूबाजूला न्यूट्रिशन होतं, न्यूट्रिशन अपटेक केलं, इथं बड फॉर्मेशन झालं, इथं मोठं झालं बड आणि इथे सेपरेट झाला. परंतु ही सेल आणि ही सेल सेम आहे, ओन्ली बड फॉर्मेशनमुळे ते फ्रॅगमेंट जे आहे ते डिस्ट्रीब्यूट होऊन राहिलेले आहे. तिसरं जे आहे ते फ्रॅगमेंटेशन आहे. ओके, फ्रॅगमेंटेशन बॅक्टेरिया दॅट प्रोड्यूस एक्सटेन्सिव्ह फिलामेंटस ग्रोथ such as Nocardia species reproduce by fragmentation method. Okay, in this method filament undergo filamentation and undergo fragmentation to produce a small bacillary or coccoid cell. Each of the cell gives rise a new growth. एक बड फॉर्मेशन एक इलॉंगेटेड सेल राहते. इलॉंगेटेड सेल राहिल्यानंतर
इलॉंगेटेड सेल जी आहे ती इलॉंगेटेड सेल एका साईडनं थोडंसं स्मॉल अमाऊंटमध्ये फ्रॅगमेंट तयार करतो आणि फ्रॅगमेंट केल्यानंतर इमिडिएटली जे आहे ते डिस्ट्रीब्यूट होऊन जाते आणि अशा पद्धतीनं बॅक्टेरियल सेल जे आहे ते फ्रॅगमेंट सेलच्या माध्यमातून ती जे आहे ते डिस्ट्रीब्यूट होते. आपण एक पाहिलं बायनरी फ्युजन, दुसरं पाहिलेलं आहे बर्ड आणि तिसरं पाहिलेलं आहे फ्रॅगमेंटेशन. आता चौथा जो प्रकार आहे स्पोरुलेशन. ओके, और sporulation or spore formation or simply as a one bacterial cell produce the another bacterial cell spores. Okay, जे स्पोर फार्मिंग बॅक्टेरियल सेल आहे ती स्पोर फार्मिंग बॅक्टेरियल सेल दुसरी स्पोर फार्मिंग बॅक्टेरियल सेल कशी तयार करते? विथ द हेल्प ऑफ स्पोरुलेशन प्रोसेस. स्पोरुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्पेसीज ऑफ जेनिस स्ट्रेप्टोमायसिस and related bacteria only. Okay, then produce many spores per organism by developing cross wall or septation. Okay, septum formation, simply as a septation or septum formation, and generate the tip of the hyphae. Okay, hyphae generate होते एका बॅक्टेरियल सेलवर. ही बॅक्टेरियल सेल तुम्ही बघत आहात. इथे हायपी डेव्हलप झाली. हायपी डेव्हलप झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये सर्व प्रकारचे सेल जे स्पोरुलेटेड सेल आहे ते सेल डेव्हलप झाले. ॲट द कॉस्ट ऑफ फॉर्म्स अराउंड द कॉर्टेक्स ऑल्सो मेड अप, बिकॉज जे स्पोर फार्मिंग बॅक्टेरिया आहे तो कॉर्टेक्स असते त्याच्या आजूबाजूला. कॉर्टेक्स इज नथिंग बट प्रोटीन इन नेचर. ओके, कॉर्टेक्स इज द another extracellular layer around the cell wall of the bacteria. Okay, and cortex is the major role for the protection of bacteria to any adverse condition. Okay, if any favorable condition, these bacteria easily spore farming bacteria converted to the vegetative cell, but without cortex this particular bacteria cannot say as a sporulating bacteria or spore farming bacteria. Simply this is the basic thing of sporulation or basic concept of sporulation. ओके, तर बॅक्टेरियल सेल आहे. बॅक्टेरियल सेलच्या आजूबाजूला सेल वॉल राहते. सेल वॉलच्या बाजूला कॉर्टेक्स राहते. हा स्पोर फार्मिंग बॅक्टेरियामध्येच एंडोस्पोरमध्येच आपल्याला पाहायला मिळते, कारण त्या बॅक्टेरियाच्या सेल वॉलला स्वतःच्या प्रोटेक्शनसाठी मग पीएच असेल, टेम्परेचर असेल, एरिएशन असेल, फेवरेबल कंडिशन असतील तेव्हाच ती बॅक्टेरियल सेल जी आहे ती व्हेजिटेटिव्ह सेलमध्ये कन्व्हर्सेशन करून स्वतःची ग्रोथ करत असते त्या पर्टिक्युलर फेवरेबल कंडिशनमध्ये. परंतु इथे तुम्हाला असं आहे की एक स्पोर फार्मिंग बॅक्टेरियल सेलपासून दुसरी बॅक्टेरियल सेल तयार होताना एका हायफी, ही बॅक्टेरियल सेल आहे इंडोस्पर्मिंग बॅक्टेरियल सेल. हायफी जनरेट झाला. हायफीमध्ये कॉर्टेक्स फॉर्मेशन झालं. एका बाजूला हायफी जनरेट करून कॉर्टेक्स तयार होते आणि कॉर्टेक्समधून ही जी सेल आहे हे कॉर्टेक्स सहित ती बाजूला पडते आणि त्यालाच आपण म्हणतो इंडोस्पोर. दिस इज द व्हेरी ब्युटिफुल पिक्चर फॉर द इंडोस्पोर स्पोरुलेशन. आणि यालाच या पूर्ण प्रक्रियेला आपण स्पोरुलेशन म्हणतो. अशाच पद्धतीनं जे आहे ते स्पोरुलेशन जे आहे ते होत असते. ओके, आणि हीच एक सिंपल मेथड आहे स्पोरुलेशनची. ओके, तर ही बॅक्टेरियल सेल जी आहे ही बॅक्टेरियल सेल स्पोर फार्मिंग बॅक्टेरियल सेल आहे. या बॅक्टेरियल सेलपासून ह्या बॅक्टेरियल सेल जो आहे तो आपला तयार झालेला आहे. तर अशा प्रकारे आपल्याला जे आहे ते वेगवेगळ्या पद्धतीमध्ये मग बर्ड फॉर्मेशनच्या पद्धतीने असो, स्पोरुलेशनच्या पद्धतीने असो किंवा बायनरी फ्युजन. बायनरी फ्युजन म्हणजे एका सेलपासून एक सायटोप्लाझमिक सेल वॉल अंडर होऊन जाते आणि इमिडिएटली ते सेल बायनरी फ्युजन होऊन अलग होते, वेगळी होते. ओके, आणि ही सुद्धा त्याच पद्धतीने आहे. बर्ड फॉर्मेशन होते. एका सेल वॉलच्या बाजूला इथं बर्ड फॉर्मेशन झाला, थोडासा मोठा झाला आणि सेपरेट झाली ती बर्ड फॉर्मेशन. आणि हे एक स्पोरुलेशन आहे. स्पोरुलेशनपासून हायपी जनरेट होते बॅक्टेरियल सेलच्या एका साईडला. कॉर्टेक्स डेव्हलप होऊन कॉर्टेक्स झाल्यानंतर ते एका साईडला येऊन बाहेर पडणार आहे लाईक दिस. हे काय म्हणणार आहे आपण, हे स्पोर फार्मिंग बॅक्टेरिया. तर अशा 4 वेगवेगळ्या पद्धतीमध्ये तुम्हाला बॅक्टेरियल सेल जी आहे त्याचं रिप्रोडक्शन या 4 वेगवेगळ्या पद्धतीने होत असते. त्याच्यानंतरची एक कन्सेप्ट आपल्याला तुम्हाला शिकवायची राहिलेली एक जनरेशन टाईम. जनरेशन टाईम म्हणजे एका बॅक्टेरियल सेलपासून 2 बॅक्टेरियल सेल तयार होण्यासाठी लागणारा वेळ त्यालाच आपण सिम्पली याचा म्हणणार आहे जनरेशन टाईम. ओके, द कन्सेप्ट 1 बॅक्टेरियल सेल कन्वर्ट इंटू दी 2, द टाईम रिक्वायर्ड फॉर one bacterial cell convert into the 2 bacterial cell, such time period is nothing but the generation time. ओके, एका बॅक्टेरियल सेलपासून 2 बॅक्टेरियल सेल तयार होणाऱ्या लागणाऱ्या वेळेला आपण जनरेशन टाईम म्हणतो. आणि हा जनरेशन टाईम हा वेगवेगळा असतो.
फॉर एक्झाम्पल सच ॲज द बॅक्टेरिया ऑफ बॅसिलस सबटिलससाठी 25 मिनिट्स लागतील, इकोलायसाठी 20 मिनिट्स लागतील, त्याच्यानंतर स्टॅफिलोकोकस ऑरियससाठी 30 मिनिट्स लागतील, त्याच्यानंतर निग्रोबॅक्टर ॲजिलस या बॅक्टेरियासाठी नियर अबाउट 1000 मिनिट्स लागतील. ओके, मायकोबॅक्टेरियम ट्युबरकुलोसिसच्या बॅक्टेरियाच्या ग्रोथसाठी मिनिमम 900 मिनिट्स. मीन्स यू कॅन जस्ट इमॅजिन हाऊ मेनी नंबर ऑफ हावर्स रिक्वायर फॉर वन बॅक्टेरियल सेल टू दी अनदर. ओके, आणि हे सर्व जनरेशन टाईम असेल, म्हणजे एका बॅक्टेरियल सेलपासून दुसरी बॅक्टेरियल सेल तयार होण्यासाठी लागणारा वेळ. या जनरेशन टाईमचा फायदा काय आहे, तर खूप साऱ्या असं त्याचं बेनिफिट्स आहे. फॉर एक्झाम्पल मायकोबॅक्टेरियम ट्युबरकुलोसिस असेल, टीबीचा पेशंट असेल, टीबीचा जर पेशंट एखादा जर त्याच्यापासून दुसऱ्या व्यक्तीला जर किंवा त्याच्या शरीरामध्ये सुद्धा जर एक बॅक्टेरियल सेल असेल आणि तुम्ही जर अँटीबायोटिक घेतलं तर त्याला एका सेलपासून दुसरी सेल तयार व्हायला नियर अबाउट 900 मिनिट्स रिक्वायर. देन in that particular in between this period you can usually take up antibiotic and destroy this particular pathogen bacterial cell into the our host body. खूप सारे असे फायदे आहेत त्याचे जनरेशन टाईमचे. तर आज आपण पाहिलेलं आहे बॅक्टेरिया म्हणजे काय, ग्रोथ म्हणजे एका बॅक्टेरिया सेलपासून दुसऱ्या बॅक्टेरिया सेल तयार होणं, त्याला आपण ग्रोथ म्हटलेलं आहे, ना की बॅक्टेरियाचे सेल साईज सेप अरेंजमेंट वाढणं. त्यानंतर रिप्रोडक्शन 4 पद्धतीने पाहिलं, बायनरी फिजन असेल, बर्डिंग असेल, फ्रॅगमेंटेशन असेल किंवा स्पोरुलेशन असेल. आणि त्यानंतर आपण पाहिलेलं आहे ग्रोथ रेट अँड जनरेशन टाईम. ग्रोथ रेट मीन्स द कॉमन मेथड फ्रॉम वन सेल टू द अनदर अँड जनरेशन टाईम ऑल्सो टाईम रिक्वायर फॉर द वन सेल टू अनदर. ओके, तर ह्या सर्व कन्सेप्ट आपण पाहिलेला आहे. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण बघणार आहे बॅक्टेरियल ग्रोथ कर्व. ओके, थँक्यू एव्हरीवन.